Good morning, everyone. Today we are going to see about the poem "A Prayer for My Daughter," written by W.B. Yeats. So, William Butler Yeats. The duration of his lifetime is 1865 to 1939. He is an Irish poet. So, Irish in the sense he was born in Ireland. As we all know, the United Kingdom constitutes of England, Scotland, and Ireland, and all these three countries together we call as the United Kingdom or the Great Britain. So, those writers who are born in Scotland or Ireland are also considered to be the writers of English literature or British literature. So William Butler Yeats, in that sense, he is an Irish poet. Particularly, is mainly known for his poems, and those poems are marked with huge symbols, and for that purpose, he is called as a symbolist poet. So he's known to be the founder of Abbey Theatre. Abbey Theatre is the place where the Irish plays are screened. So, as you all would have studied Shakespeare, the plays of Shakespeare or something about Shakespeare, and so Shakespeareோட பீரியட்ல பார்த்தோம்னா we had a globe theatre there for the dramas of Shakespeare to be staged. So similarly, for the Irish plays to be staged, the Abbey Theatre was used, and this was found by W.B. Yeats, and he acted as a pillar in the development of Irish literature, because through his writings, another of his contemporary is George Bernard Shaw. So he's a playwright, and in the poetry, in the genre of poetry, W.B. Yeats has an important role. And his first collection of poems, that is, he started writing in the very earlier period, and at the age of 21 he published his collection of poem. The collection is named as Wanderings of Oisin and Other Poems. So this is the title of the collection of first collection of poems Yeats has published. And his other works are, he is known for his notable works like Sailing to Byzantium and The Second Coming, Easter 1916, etc. So many poems. So நிறையா poems வந்து எழுதியிருக்காரு. And particularly இந்த poems எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா the some symbol would be there. So symbolism is his main keynote அப்படின்னு சொல்லலாம். So what is symbolism? I'll say shortly. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1923. So, among we all know, Nobel Prize is a prestigious award awarded to some important fields, to all the fields, and those who achieve something greatly, so they receive the Nobel Prize. And for literature in 1923, W.B. Yeats was awarded this Nobel Prize. And I said symbolism. Symbolism means nothing but conveying a message through a symbol. So, for example, if you could see, if suppose something in, when you read a work or see some play or something, any work of art, you could see some in the case of dangerous condition, the situation, if it occurs dangerous, we could see something like red color showing some symbol of danger. So that is that at once we come across all these red colors, we come to a conclusion that something strange or something dangerous is going to be occurred now. So that is symbolism. ஸோ ஒரு விஷயத்தை, ஒரு பெருசாக நடக்க போகிற ஒரு விஷயத்தை, இஃப் யூ வாண்ட் டு சே சிம்ப்ளி லைட்டர், இன் அ லைட்டர் வே, ஈஸியாக, அதாவது இதை வந்து டீட்டெயிலாக விளக்க முடியாது, அதுக்கு பதிலாக சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சிம்பிள்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் this you could see in some of the movies also. ஏதாவது ஒரு ஆபத்து நடக்க போகுது அப்படிங்கிறப்ப சம்திங் ஒரு சிவப்பு கலர் கொடி பறக்கிற மாதிரியோ, ஆர்
some red color traffic light or something light, something like a red color will be shown as it is. அது மூலமாக வந்து நமக்கு என்ன தெரியும்னா சம்திங் டேஞ்சர். ஸோ த கேரக்டர் இஸ் கோயிங் டு ஃபேஸ் சம் டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். தட் இஸ் சிம்பலிசம். அவ்வளோதான். ஸோ சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரியிற விதத்தில் நான் சிம்பலிசம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். And coming to this poem, A Prayer for My Daughter, it was published in 1921. So it was written mainly for his daughter Anne அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆன் உடைய வெல்ஃபேர்க்காக அவர் வந்து எழுதுகிறாரு. ஸோ ஆன் இஸ் அ இன்ஃபண்ட், ஷீ இஸ் லைங் இன் அ கிராடல், தொட்டியில் வந்து தூங்கிட்டுருக்கா. ஸோ திஸ் ஆன் இஸ் பார்ன் ஃபார் ஏட்ஸ் அண்ட் ஜார்ஜி ஹைட் லீஸ். ஸோ இவங்க 2 பேருக்கும் பிறந்த குழந்தை தான் வந்து ஆன். ஸோ இந்த ஜார்ஜ் ஹைட் லீஸ் வந்து ஹீ மேரிட் ஆஃப்டர் த ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் மாட்கான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹீ இஸ் இன் லவ் வித் அ உமன் நேம்ட் மாட்கான். மாட்கான் இஸ் அ கம்பைனர் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிஸ்ட். அவ வந்து ஐரிஷ் பீப்புளுக்காக, அதில் வந்து அவங்களுடைய வெல்ஃபேர்க்காக அந்த பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸில் தன்னை இன்வால்வ் படுத்திக்கிற ஒரு பொண்ணு. ஸோ அவள் வந்து அட் ஃபர்ஸ்ட் இவர் எப்போ மாட்கானை பார்க்குறாரு அப்படின்னா இந்த ஃபியூனரல் ஆஃப் மாட்கான்ஸ் ஃபாதர். ஸோ அவர் மாட்கானுடைய அப்பாவுடைய ஃபியூனரலில் தான் வந்து ஏட்ஸ் வந்து மாட்கானை பார்க்குறாரு. அண்ட் அட் ஒன்ஸ் ஹி ஃபெல் இன் லவ் அண்ட் ஹி ட்ரைட் டு மேரி ஹர் மெனி டைம்ஸ். ஸோ நிறையா தடவை நிறையா விதமாக அவர் வந்து கன்வே பண்ணி பார்த்தாரு. பட் ஷீ கண்டினியூஸ்லி ரிஜெக்டட் ஹிம் அண்ட் ஷீ மேரிட் சம் ஒன் எல்ஸ். She told that she is in love with some man and some other man and she is going to marry him அப்படின்னு சொன்னால. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அவரை வந்து செக் பண்ணிட்டா. ஸோ இந்த ரிஜெக்ஷன் வந்து அவருடைய மனதில் ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். And in 1916 he was rejected by Maudgon, and the next year he married Georgie Hidley. So the year 1919 she was born, Anne was born, and at once she was born, he saw his little girl child lying in the cradle. ஸோ தொட்டில் அவரை பார்த்த உடனே வந்து அவருக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா, இவளுடைய வெல்ஃபேர்க்காக நான் வந்து இவ எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நான் வந்து இவளுக்காக ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு ஒரு போயம் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுனது தான் வந்து A Prayer for My Daughter. And this was written from the year 1919 to 1921. இந்த பீரியடுக்குள்ளே எழுதப்பட்ட போயம் தான் இது. இது எதில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, அவருடைய poetry collection மைக்கேல் ராபர்ட்ஸ் அண்ட் தி டான்சர். ஸோ மைக்கேல் ராபர்ட்ஸ் அண்ட் த டான்சர் அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் போய்ட்ரி கலெக்ஷனில் இது ஒன் ஆஃப் தி போயம்ஸாக இருக்குது. அண்ட் பிஃபோர் திஸ் போயம் அந்த கலெக்ஷன்லேயே வந்து இந்த போயம்க்கு முன்னாடி த செகண்ட் கம்மிங் இருக்குது. ஸோ த செகண்ட் கம்மிங்க்கு அடுத்ததாக வந்து இந்த போயம் ப்ரேயர் ஃபார் மை டாட்டர் வந்து அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த போயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இட் ஹேஸ் 10 stanzas totally. Each stanza comprises of 8 lines. So totally 80 lines are there in this poem. So coming to the poem, so for your easy understanding, I have split the first each stanzas into 4 lines, and over 4 linesக்கும் ஒரு description நான் வந்து கொடுக்குறேன். So first, while the poem is beginning, he says, once more the storm is howling, and half hid under this cradle hood and cover lid my child sleeps on. So once more, மறுபடியும் வந்து the storm is howling அப்படின்னு சொல்கிறார். Howl means ஊளையிடுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம். Sounding something strange. ஸோ இந்த ஸ்டார்ம் வந்து இட் கீப்ஸ் ஆன் ஹவுலிங் அகெயின் அண்ட் அகெயின். அது வந்து ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. அண்ட் ஹாஃப் ஹிட் அண்டர் திஸ் கிராடல் ஹுட். ஸோ இந்த கிராடலில் தன்னை பாதி மறைச்சிட்டு, பாதி வெளியே தெரிஞ்சு பாதி மறைச்சிட்டு, மை சைல்டு இஸ் ஸ்லீப்பிங், அந்த கிராடல் இந்த தொட்டிலுக்குள்ளே என் குழந்தை வந்து தூங்கிட்டுருக்கா. There is no obstacle but Grigory's wood and one bare hill, whereby the haystack and roof leveling wind bred on the Atlantic can be stayed.
ஸோ திஸ் ஸ்டார்ம் ஹேஸ் பீன் கிரியேட்டட் இன் தி அட்லாண்டிக் ஓஷன். ஸோ அட்லாண்டிக் ஓஷன்லேருந்து உருவான புயல் தான் இது. there is no obstacle. இந்த புயலுக்கு தடையே கிடையாது. அது பாட்டுக்கு இட் இஸ் ஃப்ளோயிங் கண்டினியூஸ்லி. பட் கிரிகரி அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நெய்பர் ஆஃப் ஏட்ஸ் நியர் அவங்களோட எஸ்டேட். லேடி கிரிகரி இவங்களுடைய எஸ்டேட். வுட் ரெஃபர்ஸ் டு த ஃபாரஸ்ட். இட் இஸ் பிளசன்ட் ஃபீல்ட்ஸ் வேர் யூ ஹாவ் ஸோ மெனி ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து அப்படி ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கிற பிளேஸை வந்து நம்ம வுட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஹியர் தி கிரிகரிஸ் வுட், இன் தட் வேர்ட் ஏட்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு லேடி கிரிகரிஸ் எஸ்டேட். பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எஸ்டேட் எல்லாம் தாண்டி அந்த ஒன் பேர் ஹில், எம்டி ஹில், ஒரு மலையை தாண்டி whereby the haystack is வைக்கப்புல். hay means வைக்கப்புல். ஸோ வைக்கப்புல்லாம் வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கிற இடம். the place where all the hay or stored to feed the cattle. ஸோ அந்த இடத்தையெல்லாம் தாண்டி, ஸோ எல்லாத்தையும் இப்படி தாண்டி வந்து அந்த புயல் வந்து now it is arriving towards us and roof leveling wind. ஸோ விண்டு வந்து ரூஃபையே வந்து பிச்சுட்டு போகிற அளவுக்கு அவ்வளோ பலமாக வந்து ஒரு சூறைக்காற்று, அந்த காற்று வந்து வீசுது. பிரெட் ஆன் த அட்லாண்டிக் கேன் பி ஸ்டேட் அண்ட் ஃபார் an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. ஸோ இதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு, இதெல்லாம் வந்து ஐ எம் நோட்டிஸிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஃபார் நியர்லி an hour, ஒரு மணி நேரமாக வந்து ஐ ஹவ் பீன் வாக்கிங் ஹியர் அண்ட் தேர் அண்ட் ஐ ஹவ் பீன் ப்ரேயிங். நான் வந்து ஐ எம் ப்ரேயிங் சம்திங், என்ன வேண்டிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத இனிமேல் வந்து அவர் சொல்கிறாரு. பிகாஸ் ஆஃப் த கிரேட் க்ளூம் தட் இஸ் இன் மை மைண்ட். க்ளூம் மீன்ஸ் டார்க்னஸ். ஸோ நான் எதுக்காக இந்த ஒரு மணி நேரமாக மனசில் ஏதோ வச்சு கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கேன், எதுக்காக ப்ரே பண்ணுறேன் அப்படின்னா, some darkness is hidden in myself. எனக்குள்ளே ஏதோ ஒரு, என்னுடைய மைண்டில் வந்து ஏதோ ஒரு டார்க்னஸ், ஒரு இருட்டு வந்து இருக்குது. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நான் இவ்வளோ நேரமாக கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா இஸ் கம்ப்ளீட்டட். செகண்ட் ஸ்டான்ஸால என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, ஐ ஹவ் வாக்ட் அண்ட் ப்ரேட் ஃபார் திஸ் யங் சைல்ட் அண்ட் ஆர். ஸோ நான் இந்த குழந்தைக்காக தான், நான் வேறு யாருக்காகவும் நான் இவ்வளோ தூரம் நான் வந்து நடக்கிறதோ ப்ரே பண்ணுறதோ வந்து வேறு யாருக்காகவும் இல்லை, பட் ஃபார் திஸ் சைல்டு, இந்த குழந்தைக்காக தான் நான் வந்து ப்ரே பண்ணுறேன். அண்ட் ஹியர்ட் த சீ விண்ட் ஸ்க்ரீம் அப்பான் தி டவர். ஸோ while I was walking here and there, I heard the sea wind. So the wind that is created from the sea. கடல்ல இருந்து உருவான அந்த புயல், அந்த சூறாவளி காற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த காற்று வந்து இட் இஸ் ஸ்க்ரீமிங் அப்பான் தி டவர். ஸோ பெரிய பெரிய டவர் எல்லாம் தாண்டி இட் இஸ் ஸ்க்ரீமிங் லைக் ரொம்ப பலமான ஒரு சத்தத்தோடு அது கேட்டுட்ருக்கு. and under the arches of the bridge and scream in the elms above the flooded stream. So under the arches of the bridge தாண்டி பல bridges இதெல்லாம் தாண்டி வருது. and scream in the elms above the flooded stream. even in the stream, ஓடை, stream means ஓடை அப்படின்னு சொல்கிறோம், நீரோடை. இந்த சின்ன ஓடைகளெல்லாம் கூட இட் ஹாஸ் பீன் ஃப்ளட்டட். ஏன்னா நமக்கே தெரியும், ஒரு நீரோடை வந்து இட்ஸ் அ லிட்டில் பேசேஜ் ஆஃப் வாட்டர். ஒரு வாய்க்கால் மாதிரி ஒரு சின்ன பேசேஜில் கொஞ்சமாக தண்ணி தான் அதில் பாஸ் ஆகும். பட் அந்த ஸ்ட்ரீமே வந்து ஃப்ளட் ஆகி போகிற அளவுக்கு இந்த புயல் வந்து the storm has created such havoc and it is screaming like something. அதோடைய சத்தம், அந்த புயல் காற்று, அந்த the விண்டோடைய சவுண்ட் வந்து இட் இஸ் லைக் ஸ்க்ரீமிங் டு him. அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ கூச்சலிடுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இமேஜினிங் in excited reverie that the future years had come, dancing to a frenzied drum out of the murderous innocence of the sea. ஸோ அந்த ஸ்க்ரீம்ஸ், the sound of the wind and the storm, அந்த ஸ்க்ரீமிங் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறாரு. இமேஜினிங் இன் எக்ஸைட்டட் ரிவரி. ஸோ ஒரு பாதி தூக்கம் கலைஞ்சு அப்படி எழுந்த மாதிரி, இட்ஸ் லைக் நைட் மேர் மாதிரி இருக்குது அவருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பட் இட் இஸ் ஆல்சோ an எக்ஸைட்மெண்ட்.
ஏதோ ஒரு என்னன்னு சொல்ல தெரியாத ஒரு சந்தோஷம், ஒரு ஹாப்பினஸ் ஹி ஹேஸ், தட் த ஃபியூச்சர் இயர்ஸ் ஹேட் கம். அவருக்கு என்ன ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அப்படின்னா, தட் த கேர்ள் இஸ் born அண்ட் த ஃபியூச்சர் இஸ் கோயிங் டு கம் சூன். சீக்கிரமே அவள் வந்து வளருவா, பெருசாயிருவா அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அவருக்கு இருக்குது. டான்சிங் டு எ frenzied drum out of the murderous innocence of the sea. So now he could not express his that excitement. அவருக்கு உள்ளே இருக்குது. பட் இந்த ஸ்டாம் மாதிரியே அவருக்கும் வந்து உள்ள ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஸோ வைல் த sea is so silent, ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து அதை இட்ஸ் ஸோ இன்னசென்ட் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்க கூடாது. இட் வில் கிரியேட் சம்திங் ஹியூஜ் டேமேஜ், லைக் ஈவன் இட் குட் கிரியேட் அ மர்டர். அது வந்து ஒரு மர்டரை கூட காஸ் இட் கேன் காஸ். ஸோ அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் வாய்ந்தது தான் வந்து ஒரு சி அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ வை ஹி கிவ்ஸ் ஆல் தீஸ் சிம்பிள்ஸ் லைக் ஸ்டாம், விண்ட் அண்ட் த ஸ்க்ரீமிங் எக்ஸட்ரா, இதெல்லாம் எதுக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, திஸ் இஸ் கால்ட் எ சிம்பிள். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து எது மூலமாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, த கேயாஸ், தட் இஸ் த கன்ஃபியூஷன் இன் ஹிஸ் மைண்ட். அவருடைய மனசுக்குள்ளே எவ்வளோ ஒரு பதட்டமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. ஹவு டார்க் இஸ் ஹிஸ் மைண்ட் அண்ட் ஹவு த சிச்சுவேஷன் ஆஃப் ஹிஸ் மைண்ட் இஸ் டெம்ப்ரரிலி நவ். அப்போதைக்கு அவங்க குழந்தைய பார்க்கும்போது ஹவு ஹீ ஃபீல்ஸ் இன்சைட், வாட் வுட் ஹேப்பன் வைல் ஷீ க்ரோஸ். அவள் வளர வளர என்ன ஆகும், எப்படி இருக்கும், அவள் எப்படி தன்னுடைய லைஃப்பை லீட் பண்ணுவா அப்படிங்கிற தெர் ஆர் ஸோ மெனி கொஸ்டின்ஸ் பெஸ்டரிங் இன்சைட் ஹிம் அண்ட் தட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் த்ரூ த சிம்பிள் ஆஃப் ஸ்டாம். So second stanza is over, and then third stanza. May she be granted beauty and yet not beauty to make a stranger's eye distraught, or hers before a looking glass, for such being made beautiful over much. So ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, தன்னுடைய டாட்டருக்காக அவர் வைக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ப்ரேயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மே ஷீ பி கிராண்டட் பியூட்டி. அவள் ரொம்ப அழகாக இருக்கா, லெட்டர் பி பியூட்டிஃபுல். அவள் இப்படியே வந்து இதே மாதிரி ஒரு அழகோடையே இருக்கட்டும். அண்ட் எட் நாட் பியூட்டி டு மேக் அ ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஐ டிஸ்ட்ராட். பட் அந்த பியூட்டி, அந்த அழகு வந்து பார்க்குறவங்களோட, ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் யாராவது ஒருத்தர் வந்து அவளை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, அந்த பார்வையை வந்து தட் இஸ் அவளுடைய பியூட்டி வந்து அவங்களுடைய பார்வையை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கட்டும், பார்க்குறவங்கள துன்புறுத்தாமல் அவளுடைய அழகு வந்து இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஆர் ஹர்ஸ் பிஃபோர் எ லுக்கிங் கிளாஸ், ஃபார் சச் பீயிங் மேட் பியூட்டிஃபுல் ஓவர் மச். அவளே வந்து சில சமயத்தில் when she looks at the glass and she admires her beauty, she herself should not feel that நம்ம இவ்வளோ அழகாக இருக்குமா, ஸோ how beautiful I am அப்படின்றத நினச்சி அவள் எப்போவுமே வந்து தன்னை பெருமையாக நினச்சிக்கூடாது. ஸோ த ப்ரைட், how she feels herself beautiful, ஸோ அது வந்து it should not create her ego அண்டு அவளை அந்த ஈகோவை ரொம்ப வளர விட்டு நான் தான் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் லேடி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அடமென்சிக்கு வந்து அவளை கொண்டு போயிடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறார். கன்சிடர் பியூட்டி a sufficient end, lose natural kindness and maybe the heart revealing intimacy that chooses right and never find a friend. ஸோ கன்சிடர் பியூட்டி a sufficient end, போதும். அதாவது நமக்கு என்ன அழகு இருக்கோ, ஓகே, தட் God has given me and I'm enough with it, I'm sufficient with it. இந்த அழகு எனக்கு போதும், இதை வச்சு நான் யாருக்கும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ண போகிறதில்ல அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு அவள் வரணும். லூஸ் நேச்சுரல் கைண்ட்னஸ் அண்ட் மேபி த ஹார்ட் ரிவீலிங் இன்டிமசி. ஸோ அந்த அழகு வந்து அவளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த நேச்சுரலாக இருக்கிற அந்த கைண்ட்னஸை வந்து அது எந்த காரணத்தை கொண்டும் இட் ஷுட் நாட் ஸ்பாயில் த கைண்ட்னஸ். ஸோ நம்ம அழகாக இருக்கோம் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்மளுடைய இன்டர்னல் பியூட்டி, உள்ளே எவ்வளோ அன்பாக இருக்கும், எவ்வளோ கைண்டாக இருக்கும், அது வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஸ்பாயில் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு ப்ரே பண்ணிக்கிறாரு. and never find a friend. So the heart revealing intimacy, so நமக்குள்ள வந்து something we would feel if someone is very close to intimacy means very close, very near. நம்ம கூடயே யாராவது ஒருத்தர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்
அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். ஸோ தட் அதை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுற பர்சன் கரெக்டாக இருப்பாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிப்போம். ஸோ ஐ நெவர் ஃபைண்ட் அ ஃப்ரெண்ட். இந்த அழகை வச்சு அவள் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டை வந்து ஃபைண்ட் பண்ணக்கூடாது. வாட் லைஸ் இன்சைட் ஹர், அவளுடைய அந்த இன்டர்னல் பியூட்டியை வச்சு தான் அவள் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டை வந்து ஃபைண்ட் பண்ணணுமே தவிர இந்த எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸஸ் பியூட்டி இதை வச்சு அவள் வந்து எந்த காரணத்துக்காகவும் எப்பயும் வந்து அவளுடைய அந்த பியூட்டிங்கிற அந்த ப்ரைடை வச்சு ஷி ஷுட் நெவர் ஃபைண்ட் அ ஃப்ரெண்ட். ஸோ ஷி ஷுட் நெவர் பி ப்ரவுட் அபவுட் ஹர் பியூட்டி அப்படிங்கிறதோட தேர்ட் ஸ்டான்ஸாக முடிக்கிறாரு. ஸோ தி ரிமைனிங் வில் see in next class. Thank you. ஸோ கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி போயம், நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்டான்சஸ் ஆஃப் ப்ரேயர் ஃபார் மை டாட்டர் அது பார்த்தோம். இதில் வந்து அவர் வந்து த எய்ட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா தெர் இஸ் சம் கன்ஃபியூசிங் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் இன் ஹிம். அவருக்குள்ளே ஏதோ ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனான ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து அதுக்கு காரணம் வந்து ஹிஸ் ஓன் டாட்டர். அவருடைய பொண்ணு வந்து she was born and she is a newly born baby and how she is going to face this world அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பம் வந்து அவர் மனசில் இருக்குது. ஸோ that made him to think a lot about his daughter and that created a chaotic atmosphere around him. So the whole atmosphere and what are the things he sees around him becomes confusing. So what he says is that even that is that current situation, அப்போது அவர் இருக்கிற அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா there had arose a storm from Atlantic Ocean and அந்த Atlantic Ocean வந்து அதிலேருந்து வர ஸ்டார்ம் அதை எப்படி வந்து ஒரு சவுண்டு க்ரியேட் பண்ணுது, எப்படி ஒரு விண்டு க்ரியேட் பண்ணுது. ஸோ சிமிலர்லி அவருடைய மைண்டில் WB Yeats த போய்ட்டோடைய மைண்டில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார்ம் வந்து இருக்குது. ஸோ அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா திஸ் நியூலி பார்ன் கேர்ள் சைல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் இவளுக்கு நான் என்ன மெசேஜ் வச்சுருக்கேன், நான் என்ன ப்ரேயர் வச்சுருக்கேன், ஹவு ஷீ ஷுட் பி இன் ஃப்யூச்சர் அப்படிங்கிறத வந்து அதை பற்றி தான் இந்த போயம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுது. ஸோ அப்படி இதை பார்த்தோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு 3 ஸ்டான்ஸா லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். ஸோ நவ் த 4th ஸ்டான்ஸா. ஸோ இந்த 4th ஸ்டான்ஸால் கொஞ்சம் ஸோ இங்கேருந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹி ஸ்டார்ட்ஸ் டிஸ்கிரைபிங் அபவுட் பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ். அழகு அப்படின்னா என்ன, ஹவு வாட் இஸ் த லிமிட் should be set for beauty. நம்ம ஒரு அழகு அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன ஒரு லிமிட் வச்சுக்கணும், நம்ம எப்படி how you should not be proud of yourself of being beauty. நான் ரொம்ப அழகாக இருக்கேன் அப்படின்னு வந்து பெருமைப்படக்கூடாது. ஸோ வாட் disgrace will it bring to you and what are the benefits that you could obtain by being kind. ரொம்ப ஓப்பன் ஹார்ட்டடாக நீ வந்து இரக்க குணத்தோட ஹார்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது how far you are benefited and just because you're being beautiful doesn't make you any worth அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாரு. ஸோ ஃபார் that he quotes Helen. she is a Greek mythological character. மித் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும், மித் அப்படின்னா புராண கதை, கட்டுக்கதை அப்படின்றது ஒரு மீனிங் இருக்குது. புராணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். how we have the Puranas like Ramayana and Mahabharata in Indian mythology. நமக்கு வந்து அது ஒரு எப்படி ஒரு பெரிய ஒரு இதிகாசம், இது வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான பிரின்சிபல்ஸை வந்து சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறோமோ. சிமிலர்லி தி Greek and Romans they followed certain mythology through which they obtained moral and they led their own lives. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஒரு நல்ல மாரல்ஸை கொடுத்த ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதில் வந்து ஒன் இம்பார்ட்டண்ட் இன்சிடெண்ட் இஸ் தட் Helen, the episode of Helen வந்து she is the most beautiful woman in the world. ஸோ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொண்ணுங்களோட அவ்வளவுக்கு வந்து யாருமே வந்து ஈக்குவல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு such a wonderful and such a beautiful lady. And
இஃப் யூ ஹாவ் ரெட் டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூட் ஹாவ் நோன் அபவுட் ஹெலன். டாக்டர் ஃபாஸ்டஸில் ஃபாஸ்டஸ் வுட் மென்ஷன் தட் இஸ் ஆஃப்டர் சைனிங் த பாண்ட் சைன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹீ வாண்ட்ஸ் சர்டன் திங்ஸ் டு பி என்ஜாய்டு. இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு ஹீ ஆஸ்க்ஸ் மெஃபிஸ்டோஃபிலிஸ் டு பிரிங் ஆல் தோஸ் சம் ஆஃப் ஹிஸ் விஷஸ் அண்ட் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் விஷ் இஸ் டு கிஸ் ஹெலன். ஹெலனை வந்து நான் கிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது டாக்டர் ஃபாஸ்டஸோடைய ஒரு வேண்டுகோளாக வந்து இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் கம் அக்ராஸ் டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ் இன் யுவர் ப்ரீவியஸ் பேப்பர்ஸ் டெஃபினெட்லி யூட் ஹாவ் நோன் அபவுட் ஹெலன். Helen, she is the wife of Menelaus, the Trojan king. Menelaஸோட wife. ஸோ நம்ம இது கதை எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ராமாயணம் மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். பட் ராமனுடைய முற்பாதி அதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இதில் இல்லை. that is how Rama went to the அவங்க இதுக்கு போய் குருகுலம் போய் படித்து தென் அக்கார்டிங் டு த அட்வைஸ் ஆஃப் ஹிஸ் குரு ஹீ வென்ட் ஃபார் தி ஸ்வயம்வரா ஆஃப் சீதா அண்ட் தேர்பை ஹீ ப்ரோக் த bow and then he married Sita. So இந்த மாதிரி கதைகள் இருக்கும். Then the two wishes granted by King Dasaratha for Kaikeyi, இந்த மாதிரி சில எபிசோட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை விட்டுட்டு ஒன்லி ஆஃப்டர் த மேரேஜ் சீதா வந்து ஆஃப்டர் மேரிங் ராமன் she went to the forest she went as an exile for 14 years and அங்கே வந்து she was abducted by Ravana for her beauty. அவள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்காகவே வந்து அவளை கடத்திட்டு போனார். அண்ட் that created a war, ஒரு பெரிய யுத்தமே வந்து நடந்துச்சு. அதே மாதிரி தான் இங்கே ஹெலனுடைய பியூட்டி, அவளுடைய அழகு காரணமாகவே வந்து ஒரு த கிங் ஆஃப் பாரிஸ், இன்னொரு நாட்டோட கிங் இஸ் நேம்ட் அஸ் பாரிஸ். அவன் அந்த பாரிஸ் வந்து ஹி அப்டக்டட் ஹெலன், அவனை கிட்னாப் பண்ணிட்டு போயிட்டான். அண்ட் ஷி ஸ்டேட் சம் டேஸ் வித் சம் இயர்ஸ் ஐ ஷுட் சே வித் பாரிஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஷீ இஸ் பியூட்டிஃபுல், அவ்வளோதான். அண்ட் ஸோ தேட் கிரியேட்டட் அ வார் ஃபார் 10 years. The war lasted for 10 years and ஸோ இந்த இன்சிடெண்ட்டை வந்து WB Yeats கோட்ஸ் ஃபார் ஹிஸ் ஓன் டாட்டர். ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, ஹெலன் பீயிங் சோசன் ஃபவுண்ட் லைஃப் ஃப்ளாட் அண்ட் டல். ஸோ ஈவன் ஹெலனே வந்து ஒன்ஸ் ஷீ ஃபெல்ட் ஹர் ஓன் லைஃப் as being very flat and life is very dull just because of her beauty many problems have arose. ஸோ அதனால் வந்து இந்த அழகு காரணமாக ஹெலனே வந்து வாழ்க்கையை வெறுத்து போகிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து வந்தது. அண்ட் லேட்டர் ஹேட் மச் ட்ரபிள் ஃப்ரம் எ ஃபூல். ஸோ ஃபூல் ஹியர் மென்ஷன்ஸ் பாரிஸ். ஒரு ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபூல் அவனால் வந்து எவ்வளோ ஒரு ட்ரபிள்குள்ளானாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிப்போம். While that great queen that rose out of the spray, being fatherless, could have her way. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய குவீனுக்கே வந்து இவ்வளோ, அதாவது அந்த பியூட்டி அப்படிங்கிறது ஹவு இட் கிரியேட்டட் சம் ப்ராப்ளம். இட் சோஸ் a bandy-legged smith for a man. ஸோ பீயிங் ஃபாதர்லெஸ் குட் ஹாவ் ஹர் வே எட் சூஸ். ஸோ அவளுக்கு அந்த அப்பா இல்லாமல் ஸோ ஷீ சோஸ் ஹெர் ஓன் வே அண்ட் that great. ஸோ பியூட்டி, அந்த அழகு தான் ஹெலனுடைய அந்த அழகு தான் வந்து அவளுடைய ஃபால்க்கே வந்து காரணமாக இருந்தது அப்படிங்கிறத அங்கே சிம்பலைஸ் பண்ணுறாரு. இட்ஸ் சர்டன் தட் ஃபைன் விமென் ஈட் அ கிரேசி சாலட் வித் தேர் மீட் whereby the horn of plenty is undone. These 3 lines are just symbols. So that is like he is comparing ரொம்ப ரிச் பீப்புள், ரிச் கிளாஸ் லேடி விமென்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they'll have some food, அவங்க சாப்பிட்ற ஃபுட்டே வந்து ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்கும். ஸோ they'll not boast themselves as being being luxurious or being beautiful, but from the way they behave, how they speak with one another and what kind of food they eat, from all these things we could
லேர்ன் தட் தே ஆர் brought up in a luxurious family. ஸோ ரொம்ப பணக்காரங்க அப்படிங்கிறத அது மூலமாக வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தட் அதை வந்து இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்ணுறாரு. அண்ட் ஹார்ன் ஆஃப் பிளென்டி இஸ் நத்திங் பட் அ சிம்பிள். பிளென்டி மீன்ஸ் பிளென்டினா நிறையா abundance, நமக்கு தேவைக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ அப்படி இருக்கிற அந்த பிளென்டிக்கு கொம்பு முளைச்சா என்ன ஆகும்? தட் கொம்பு இஸ் ஹார்ன் இஸ் இப்போது அதாவது எந்த ஒரு விஷயமே நமக்கு அளவுக்கு அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா அது வந்து ஹவ் இட் வில் பி, அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரைட் இருக்கும். அது வந்து இன்னும் அதிகமாக அந்த கர்வத்தில் வந்து இன்னும் அதிகமாயிரும் அப்படின்னு. ஸோ இதுதான் அவர் மென்ஷன் பண்ணுறாரு. ஸோ வென் a woman boasts herself of her beauty, அவளோட அழகை நினச்சி அவள் வந்து எப்போ பட ஆரம்பிக்கிறாளோ அண்ட் that டைம் இந்த பெருமை அப்படிங்கிறது கர்வமாக வந்து மாறிடுது. ஸோ வாட் இட் வில் கிரியேட் அப்படின்னா இந்த கர்வம் அப்படிங்கிறது இட் பிகம்ஸ் ஈகோ, ஆணவமாக மாறுது. தென் நேச்சுரலி இட் பிரிங்ஸ் டிசாஸ்டர் லைக் ஹெலன்ஸ் பியூட்டி மாதிரி அது வந்து ஒரு பெரிய டிசாஸ்டரை வந்து கொண்டு வந்து விடுது அப்படின்னு சொல்கிறார். நெக்ஸ்ட் 5th stanza. In courtesy I'd have her chiefly learned, hearts are not had as a gift but hearts are yearned by those that are entirely beautiful. ஸோ இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஐ வாண்ட் டு கிவ் சம் மெசேஜ் டு மை டாட்டர். ஒரு கேர்டசியில் அட்லீஸ்ட் என் பொண்ணு அப்படிங்கிற ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில் ஐ விஷ் டு கிவ் சம் அட்வைஸ் டு மை ஒரு லேர்னிங் டீச்சிங்ஸ் டு மை டாட்டர். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஹார்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஹேட் அஸ் அ கிஃப்ட், இந்தாங்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு இதயங்கள் ஹியர் ஹி ரெஃபர்ஸ் டு தி கைண்ட்னஸ், த லவ் தட் ஒன் ஷோஸ் அப்பான் அனதர், இன்னொருத்தர் மேலே காட்டுற அந்த அன்பு, கைண்ட்னஸ், இது வந்து இந்தாங்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு கிஃப்டாக வந்து யாருமே யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம். பட் ரேதர் வி ஆஃப் இட் இஸ் ஏர்ன்ட், ஹார்ட்ஸ் ஆர் ஏர்ன்ட். ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறோம், the way we behave with each other, the way we talk and we communicate with each other, how we help one another. ஸோ இது மூலமாக வந்து ஹார்ட்ஸ் ஆர் ஏர்ன்ட், நம்ம வந்து ஹார்ட்ஸை வந்து இதயங்களை வந்து நம்ம சம்பாதிச்சுக்கிறோம். பை தோஸ் தட் ஆர் நாட் என்டையர்லி பியூட்டிஃபுல். ஸோ பட் அந்த ஹார்ட்ஸ் நமக்கு அந்த சம்பாதிக்கிற இதயங்களை கொடுக்கறது யார் அப்படின்னா, தோஸ் பீப்புள் வில் நாட் பி பியூட்டிஃபுல். அவங்க முகத்தால் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்க மாட்டாங்க, பட் their hearts will be so much beautiful. Yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made wise, and many a poor man that has roved, loved and thought himself beloved, from a glad kindness cannot take his eyes. ஸோ மெனி நிறையா பேர் வந்து இந்த பியூட்டி அப்படிங்கிறத வச்சு அடுத்தவங்கள ஃபூல் ஆக்கியிருக்காங்க, என்கிட்ட அழகு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஹி ஸ்டார்ட்ஸ் கிரிட்டிசைசிங் மாட்கான், அவருடைய த எக்ஸ் லவர் மாட்கானை கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாருன்னா, நிறையா பேர் வந்து என்கிட்ட அழகு இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு தே மேக் ஃபூல் ஆஃப் அதர்ஸ், has charm made wise. ஸோ not that being வந்து அந்த ஒரு சார்ம் ஒரு அட்ராக்ஷனாக இருக்கிறதுனால it doesn't mean that you are wise. And many a poor man that has loved and thought himself beloved. ஸோ and இங்கே வந்து அவரை சொல்கிறார், என்ன மாதிரி எத்தனையோ பேர் வந்து many poor names not ஏழை அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை, ஒருத்தவங்களை நம்பி ஏமாந்து போகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஹி ஹேட் அ கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஃபர்ம் பிலீஃப் அப்பான் மாட்கான். பட் மாட்கான் வந்து இவரை ஏமாற்றிட்டா அப்படின்றத நினச்சி ஒரு ஃபீல் பண்ணி அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, மெனி புவர் மேன், இந்த மாதிரி அதாவது அந்த அழகு அப்படிங்கிறது அவங்க வந்து அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. பட் நிறையா இந்த மாதிரி புவர் பர்சன் வந்து அன்பு மட்டுமே வேணும் அப்படின்னு அதை எதிர்பார்த்து இருப்பாங்க. பட் that person will not be his beloved. அவனோட பிலவடாக இருக்க மாட்டான். இருந்தாலுமே அதை தெரியாமல் ஏமாந்து போய் அவன் மேலே ஒரு அன்பை வச்சுட்டு அன்புக்காக இயங்கும் இதயம் சொல்லுமே லைக் தட். ஸோ he is longing for the love from other person. ஸோ இப்படி வந்து அந்த அளவுக்கு still there are many fools who make fool of others, and some poor people who are
betrayed by those fools அப்படின்னு அண்ட் ஃப்ரம் அ glad kindness cannot take his eyes. ஸோ இதெல்லாம் நினச்சி பார்த்துட்டே அவர் வந்து he sees his daughter and அப்போது வந்து he could not take his eyes. அதை பார்த்துட்டே நீ வந்து இந்த மாதிரி யாரையும் ஏமாத்திராத, யாரும் ஏமாந்துடாத, ஆல்சோ நீ இந்த மாதிரி அதாவது அவள் என்னை ஏமாத்தின மாதிரி நீ இன்னொருத்தரை வந்து எந்த காரணத்துக்கும் உன்னோட அழகை வச்சு ஏமாத்திராத அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய ஒரு கைண்ட்னஸோடையே அவளோட பொண்ணை வந்து பார்த்துட்ருக்காரு. ஸோ ஃப்ரம் ஹிஸ் ஐஸ், அந்த பார்வையிலேயே வந்து தி விஷன் we could note that he has a firm message to convey to his daughter. So with this fifth stanza ends. ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் டூ ஸ்டான்சாஸ், ஸோ அடுத்த 2 ஸ்டான்ஸாலாம் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மே ஷீ பிகம் அ ஃப்ளரிஷிங் ஹிடன் ட்ரீ தட் ஆல் ஹர் தாட்ஸ் மே பி லைக் த லின்னட் பி. ஸோ ஹீ வாண்ட்ஸ் ஹிஸ் டாட்டர் டு பி லைக் அ ஹிடன் ட்ரீ, ஒரு வெளியே தெரியாத ஒரு பிரபலம் இல்லாத ஒரு மரம் மாதிரி. லெட் ஹர் பி லைக் தட், அதில் எந்த தப்பும் இல்லை. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பீயிங் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் மேக்கிங் சம் த்ரெட்ஸ் ஆர் சம் டேஞ்சர்ஸ் டு த சொசைட்டி, லெட் ஹர் பி இன் அ ஹிடன் பிளேஸ். அவள் வந்து யாருக்கும் வெளியே தெரியாதவளாகவே இருக்கட்டும். அண்ட் ஆல் ஹர் தாட்ஸ், அவங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் எப்படி, ஹவு குட் இட் பி ரிஃப்ளெக்டட் மீன்ஸ் he says he asked her daughter to be a linnet. Linnet is a kind of singing bird like nightingale. ஸோ நம்மளுடைய சிட்டுக்குருவி மாதிரி it will be very small in size and excuse me. ஸோ அந்த பேர்ட் மாதிரி என்னுடைய தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீ எல்லாருக்கும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி யூ ஸ்டார்ட் சிங்கிங் அண்ட் த்ரூ யுவர் ஐடியாஸ் டு எவ்ரிவன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அண்ட் ஹவ் நோ பிஸ்னஸ் பட் டிஸ்பென்சிங் அரவுண்ட் தேர் மெக்னானிமிட்டிஸ் ஆஃப் சவுண்ட். ஸோ ஆஸ் பீயிங் லைக் த பேர்ட் லினட், உனக்கு வேறு எந்த ஒர்க்ஸுமே இருக்காது, ஜஸ்ட் going around everywhere and dispensing your thoughts. Dispense means spreading away your thoughts. நீ என்ன நினைக்கிறியோ, இந்த உலகத்தை சொல்லணும்னு நினைக்கிறியோ அதெல்லாம் வந்து like a bird you fly everywhere and start throwing your ideas and then your magnanimity, ரொம்ப மெக்னானிமஸாக பெருந்தன்மையாக வந்து இருக்கணும். உன்னுடைய அந்த வாய்ஸ் தாட்ஸ் வந்து அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். பட் நார் பட் இன் மெரிமெண்ட் பிகின் எ சேஸ், நார் பட் இன் மெரிமெண்ட் எ குவாரல். ஸோ அட் த சேம் டைம் ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து உற்சாகத்தில் போய் ஒருத்தர் நான் தொடர்ந்து போகிறேன், அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறேன், அவங்கள முந்திட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் போயிடாத. அண்ட் தட் ஹாப்பினஸ் குட் கிரியேட் அ குவாரல் அமாங்ஸ்ட் யூ, உங்களுக்குள்ள ஒரு குவாரலை கொண்டு வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து அந்த மாதிரி வேணாம். உனக்கு என்ன தோணுதோ, வாட் இஸ் யுவர் பாத் அண்ட் ஹவு யூ குட் சக்சீட் இன் இட், அப்படி போ அப்படின்னு சொல்கிறார். Oh, may she live like some green laurel rooted in one dear perpetual place. So he says that நீ ஸ்ப்ரெட் பண்ண எல்லா பக்கமும் போ, பட் டோன்ட் ஃபாலோ ஆர் டோன்ட் சேஸ் எனிபடி எல்ஸ். யூ கிரியேட் யுவர் ஓன் ரூட், உனக்குன்னு ஒரு பாதை வகுத்துக்கோ. யூ பி இன் ஒன் பிளேஸ் அண்ட் அங்கே வந்து ஸ்ட்ராங்காக எந்த ஐடியா, தட் இஸ் ஏதோ ஒரு சம்திங் ஒரு ஐடியாவில் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கோ. ஸோ ஹீ சேஸ் ஆஸ் ஹவு, இதை வந்து அவருடைய ரைட்டிங்கோட கம்பேர் பண்ணுறாரு. எப்படி வந்து ஹீ ஃபிக்ஸ்ட் அப்பான் ரைட்டிங் போயம்ஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரெடிங் ஹிஸ் ஐடியாஸ், அந்த மாதிரி நான் டிசைட் பண்ணினோம். அதே மாதிரி யூ ஃபிக்ஸ் அப்பான் ஒன் பிளேஸ் அண்ட் தென் அதிலிருந்து யூ ஸ்டார்ட் அதாவது உன்னோட ரூட்ஸை வந்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கோ. அண்ட் பி லைக் அ லாரல் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீ. ஸோ இட்ஸ் அ க்ரீனிஷ் ட்ரீ. எங்கே வளரும் அப்படின்னா வார்ம் கண்ட்ரீஸில் தான் வளரும், நாட் இன் கோல்ட் கண்ட்ரீஸ் லைக் சம் ஆஃப் தி வார்ம் கண்ட்ரீஸ் லைக் இந்தியா. அந்த அட்மாஸ்பியரிக்கல் கண்டிஷன் வந்து எல்லாம் ஒரு சஸ்டைனபிளாக இருக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில் தான் வந்து இந்த லாரல் ட்ரீ வந்து வளரும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யூ கெட் ஃபர்ம்லி ரூட்டட் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஸ்ப்ரெடிங் யுவர் ஐடியாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் in the next stanza again he comes back to his mind. ஸோ மைண்ட் வந்து எப்படி வந்து இட்ஸ் நாட் because the minds that I have loved, the sort of beauty that I have approved
prosper but little, has dried up of late. So he then compares his own life. நான் இப்படி தான் வந்து I saw the external beauty and I loved it. நான் அப்படி தான் வந்து நான் வந்து லவ் பண்ணேன். And that prospered, நான் ரொம்ப ப்ராஸ்பரஸாக இருந்துச்சு. பட் இட் கேவ் மீ சம் ப்ராஸ்பெக்ட் பட் லிட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறேன். சாரி, லிட்டில் இன் த சென்ஸ் நத்திங் அப்படின்னு மீனிங். எந்த விதத்துலையுமே ப்ராஸ்பர் ஆகலை. ஹேஸ் ட்ரைட் அப் ஆஃப் லேட். ஸோ இட் ஹேஸ் ஆல்சோ ட்ரைட் அப். அது வந்து வேஸ்ட்டாகவும் போயிடுச்சு. Hate knows that to be choked with hate. So now this that is his love, அவர் வச்சிருந்த லவ் வந்து now it is kindled with hatred. வெறுப்புனால அது வந்து தூண்டப்பட்டு now it is completely off. ஒரு ஆஃப் ஆன சுச்சுவேஷன் இருக்குது. மே வெல் பி ஆஃப் ஆல் ஈவில் சான்சஸ் சீஃப். ஸோ இந்த ஹேட்ரட்னால உருவான விஷயம் இது எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா, மேபி இட் கேன் க்ரோ ஆஸ் த சீஃப் ஆஃப் ஆல் ஈவில்ஸ். எல்லா கெடுதல்களுக்கும் வந்து சீஃபாக வந்து இது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. And if there is no hatred in the mind, assault and battery of the wind can never tear the linnet from the leaf. So he gives a concluding point for அந்த பொண்ணுக்கு வந்து இந்த ஸ்டான்ஸாக்கு ஒரு கன்க்ளூடிங் பாயிண்ட் எப்படி கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, in the previous stanza he asked his daughter to be like a linnet. ஒரு லாரல் ட்ரீ அந்த மாதிரி எப்படிலாம் வந்து புகழை தேடிக்க முடியுமோ அப்படி போ அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் ஹியர் இன் திஸ் ஸ்டான்ஸா he says that you should not create hatred or enmity upon anybody else. And if that hatred அது வந்து மைண்டை வந்து அசால்ட் பண்ணுச்சு. அசால்ட் மீன்ஸ் attacking. We all most of us we use the word casually. அசால்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் assault, the meaning of assault is attacking. So here afterwards kindly don't use the word assault. Instead you could use careless. அசால்ட்டாக செஞ்சுட்ட அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அது வந்து அன்வான்டாக யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ assault here means attacking. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, if a mind is attacked with hatred and the wind வந்து வேகமாக பாஸ் ஆகிற அந்த சமயத்தில் வந்து அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா will definitely get damaged. So he requests his daughter not to be attacked by the hatred. ஸோ அந்த வெறுப்புணர்ச்சி அப்படிங்கிறது மைண்டில் வளர விட்டுக்காத. அப்படி அது வளராமல் இருந்தது அப்படின்னா என்ன டைப் ஈவன் விண்ட், ஒரு ஸ்டார்ம், பெரிய புயலே வந்தாலுமே வந்து அந்த லீஃபையும் வந்து பிரிக்க முடியாது. ஸோ ஹவு ஈவன் ரொம்ப பலமான காற்றடிச்சதுன்னா இந்த பிரான்ச்சஸ் பிரேக் ஃப்ரம் த ட்ரீ அண்டு ரொம்ப லைட்டான பிரான்ச்சாக இருந்தால் உடஞ்சி விழுந்துடும். அண்ட் ஈவன் லீவ்ஸ் வந்து விதர் away from the branches. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காது. ஸோ ஹேட்ரட் இல்லாமல் மைண்ட்ஃபுல்லாக வந்து கைண்ட்னஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி no one can remove you from your goal அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஸ்டான்ஸை வந்து கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காரு. Good morning girls. So in the previous classes we have seen about the poem A Prayer for My Daughter written by W.B. Yeats. And in the previous sessions, in the last stanzas, we have seen that W.B. Yeats makes a wish for her newborn baby. He wants her daughter to be completely surrounded by beautiful hearts and not in the external beauty which will fade soon. So he wishes certain things for his daughter, like she should be very kind hearted and she should be lovable to everyone, and that she should not dominate others by her beauty. So this is what he thinks. And in the last few stanzas we have seen about how far he is suppressed because of his ex-lover Maud Gonne's thoughts and reminiscences. So how he is completely bound up with her thoughts, and he could not come out of those thoughts which is still pricking in his mind. Excuse me. So
அடுத்த 2 ஸ்டான்சஸ் இஃப் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் நத்திங் ஸோ சீரியஸ் ஆஸ் இன் தி ப்ரீவியஸ் ஸ்டான்சஸ். ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டான்சஸ் ஹீ விஷஸ் தட் லைக் ஹீ சேஸ் சம்திங், ஏதோ ஒரு கேயாட்டிக் சுச்சுவேஷன் இஸ் ப்ரிவேலிங் இன் ஹிஸ் மைண்ட் அண்ட் he couldn't come out from that, and that situation is because the present mental condition of his is because of his newborn daughter, and he wishes that her life should be very bright, and he advises his daughter to be cautious of her kindness alone and not be so conscious about her beauty. ஸோ நீ வந்து எப்போவுமே அழகு, உன்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் பியூட்டி, உன்னோட அழகை பார்த்து அதை நினச்சி யூ டோன்ட் பி ப்ரவுட், அண்ட் he requests his daughter to be kind to everyone. So coming to the last part of the poem, a prayer for my daughter. So in the previous sections, that is the big all these stanzas, we have seen how Yeats advises his daughter to be not cautious of her beauty, but cautious only of her kindness. So he gives a valid message that only kind hearts can survive for long time in this world, and so he asks his daughter not to be jealous and jealous of her beauty, and he asks her to serve the people with a kind heart, and he also advises that not to show hatred upon any people, because hatred is the worst enemy for mankind. So even though he also gives a message that even though she does some good deeds to the people, she should not boast of herself, or she should not be selfish for doing those great works. See, he asks her to be magnanimous, so that all her good deeds will bring some good things to her. So coming to the last few stanzas of this poem. So here before this stanza, we have seen that Yeats advises his daughter to remove hatred from her minds and to be magnanimous, and he asks his daughter to be like a linnet bird, and like a laurel tree, and she should have her kindness firmly rooted in her hearts, so that how strong the wind is, the linnet could not be removed, that is the kindness could not be, whatever critical situation comes to her, the kindness could not be removed away from her minds. So that is the message given to Yeats to her daughter in the previous stanza. And in this stanza he tells that an intellectual hatred is worst, so let her think opinions are accursed. ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸா மூலமாக என்ன சொல்ல வராது அப்படின்னா, இன்டெலெக்சுவல் ஹேட்ரட் ஹி மீன்ஸ் தட் வைல் யூஆர் இன்டெலெக்சுவல், நீங்கள் ரொம்ப நல்லா படிச்சிருக்க, உனக்கு எப்படி அதை என்ன எதை யோசிக்கணும், யூ ஹாவ் தட் you are able to reason out things, and you have that rationale to differentiate things. Yet if you show hatred, இன்னுமே அப்படி என்னதான் நமக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு பகுத்தறிவு அப்படிங்கிறது இருந்தாலுமே, இஃப் யூ ஷோ hatred, அது வந்து ரொம்ப கொடுமையிலும் கொடுமை. உங்ககிட்ட இருக்கிற கெட்ட குணங்கள்லேயே மிக கெட்ட குணம் வந்து அதுதான், ஒருத்தர் மேலே வெறுப்பை காட்டுறது அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ லெட் ஹர் திங்க் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆர் அக்கர்ஸ்ட் மீன்ஸ் சாபம் வாங்கினது, கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் இல்லையா. ஸோ அதனால் அவள் என்ன நினச்சிக்கிட்டோம்னா, ஒப்பீனியன்ஸ், நான் இதை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் இஸ் வேஸ்ட், அதெல்லாம் சாபம் வாங்கிடுச்சின்னு நினச்சிக்கோ. அதை ரொம்ப திங்க் பண்ணி அதையே மனசில் நினச்சிட்டு யூ நீட் நாட் வேஸ்ட் யுவர் செல்ஃப். Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenteous horns? So again he refers to plenteous horns. You can see that this image, plenteous horn, here he through this symbol, he symbolizes the source that there is what all rich gifts could be given to his daughter.
என்னெல்லாம் வந்து உலகத்திலே வந்து ரொம்ப ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பிளென்டிஸ் ஹார்ன் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதில் வந்து he symbolizes this horn as the horn, the literal horn. ஒரு அந்த அழகுக்கு ஒரு கொம்பு முளைச்சா எப்படி இருக்கும், how boastful it will be அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணியிருக்காரு. பட் in this stanza இதில் வந்து he means the riches, என்னென்னலாம் வந்து சிறந்த ரிச் கிஃப்ட்ஸ் வந்து அவளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதை மீன் பண்ணியிருக்காரு. And because of her opinionated mind barter that horn, and every good by quiet natures understood for an old bellows full of angry wind. ஸோ அவளுக்கு வந்து நான் நிறையா ரிச் கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இன்னும் டைம் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு கொடுக்கறதுக்கு நான் காத்துட்ருக்கேன். பட் ஸோ ஏன்னா லாஸ்ட் அந்த 4 லைன்ஸ் மூலமாக என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, த்ரூ ஹர் ஒப்பீனியேட்டட் மீன்ஸ் நிறையா அது இதுன்னு அந்த ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாம் கேட்டு ஸோ ஏகப்பட்ட ஒப்பீனியன்ஸ் கமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கேட்டு அவளுடைய மைண்ட் அவளுக்குள்ளே இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள் வந்து இட்ஸ் நாட் பார்ட்டர் மீன்ஸ் கிவிங் சம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் சவுண்ட் ஃப்ரம் டீப் வாய்ஸ், அடித்தோண்டையிலேருந்து கத்துறது அப்படின்னு சொல்லுவோமே, தட் இஸ் பார்ட்டர். ஸோ அந்த அவளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த நல்ல விஷயங்கள் தான் வந்து வெளியே வரணுமே தவிர, அண்ட் ஃபார் அன் ஓல்ட் பெல்லோஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஆங்கிரி விண்ட் ஷுட் நாட், அது வந்து இந்த பெல்லோ இஸ் அகெயின் சவுண்ட். ஸோ நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆங்கர், ஹேட்ரட், அது வந்து வெளியே வந்து அது ஒரு வெறுப்பாக இல்லாமல் இன்ஸ்டெட் அவளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த நல்ல ஒப்பீனியன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அந்த அவளுடைய அவள் செஞ்ச குட் திங்ஸ் மூலமாக வெளியே வரணும். அப்படி தான் வெளியே வரணுமே தவிர அவளுடைய ஹேட்ரட், அந்த வெறுப்பு அப்படிங்கிறது வெளியே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இன் திஸ் சென்ஸ் அகெயின் ஹீ கம்பேர்ஸ் his daughter to மாட்கான். ஸோ மாட்கான் வந்து இப்படி தான் அவங்க வந்து நிறையா எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்ணாங்க. பட் அட் த சேம் டைம் ஷி வாஸ் ஸோ கான்ஷியஸ் ஆஃப் ஹர் பியூட்டி அண்ட் ஷீ ரிஜெக்டட் கைண்ட் ஹார்ட்ஸ். ஸோ தட் pricks him a lot, and again in this stanza he thinks of Margon and he advises his daughter. So next stanza. So considering that all hatred driven, hence the soul recovers radical innocence. So now he thinks that இப்போ நான் சொன்ன மெசேஜ் கேட்டு, நான் சொன்ன அட்வைஸ் கேட்டு என் பொண்ணு வந்து ஹேட்ரட், மனசில் இருக்கிற அந்த வெறுப்புணர்ச்சி எல்லாத்தையுமே வந்து வெளியே தூக்கி எரிஞ்சிட்டா. இட் வாஸ் ட்ரிவன் அவே, அதை வந்து இட் வாஸ் ஸ்வெப்ட் ஆஃப், தூக்கிட்டு போய் சம்திங், ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அவள் இதை ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. த சோல் ரிகவர்ஸ் ரேடிக்கல் இன்னசென்ஸ். ஸோ நவ் இப்போ அந்த சோல், அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆன்மா வந்து இட் கெட்ஸ் இன்னசென்ஸ். அந்த கைண்ட்னஸ் மட்டுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கிறதுனால, யார் மேலும் எந்த கோபமோ வெறுப்போ இல்லாதனால த மைண்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் இன்னசென்ஸ். இன்னசென்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்கு. And learns that at last it is self-delighting, self-appeasing, self-affrighting. ஸோ அந்த இன்னசென்ஸ் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவளுக்கு வந்து ஷீ லேர்ன்ஸ் சம்திங் லைக் தட் இந்த திஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட், இப்படி இன்னசென்ட்டாக இருக்கிறது, இந்த கைண்ட்னஸோடு இருக்கிறது, யாருக்கும் எதுவும் வெறுப்பு, யார் மேலேயும் ஒரு வெறுப்போ கோவமோ காமிக்காமல் இருக்கிற இந்த ஸ்டேட் தான் வந்து இட் கிவ்ஸ் செல்ஃப் டிலைட்மெண்ட். ஸோ டிலைட் ஹாப்பினஸ், எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்குது. அப்பீசிங் மீன்ஸ் நம்மளை லைக் ரிஃப்ரெஷிங். So it gives some satisfaction to me, and self-affrighting, and also it makes அதாவது தப்பு செஞ்சால் எங்கே ஏதாவது நமக்கு ஒரு தண்டனை கிடைக்குமோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பயம், அதையும் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் தட் இட்ஸ் ஓன் ஸ்வீட் வில் இஸ் ஹெவன்ஸ் வில், ஷீ கேன் தோ எவ்ரி ஃபேஸ் ஷுட் ஸ்கவுல் அண்ட் எவ்ரி விண்டி குவார்ட்டர் ஹவுல் ஆர் எவ்ரி பெல்லோஸ் பர்ஸ்ட் பி ஹாப்பி ஸ்டில். ஸோ அட் லாஸ்ட் இதுதான் வந்து ஹெவனுடைய வில், இப்படி தான் இருக்கணுன்றது ஹெவனே வந்து நினைக்கிற ஒரு விஷயம்.
நீ அப்படி தான் வந்து நீ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ இப்படி இஃப் யூ பி லைக் வித் திஸ் இன்னசென்ஸ் இப்படியே இருந்துட்ட அப்படின்னா வாட் எவர் வாட் எவர் ஹவுல் கம்ஸ் ஹவுல் இஸ் த hooting sound of fox, so giving some strange sounds like that. நமக்கு விரும்பத்தகாத அந்த சில சவுண்ட்ஸ் ஒரு கிரிட்டிசிசம்ஸ் ஒரு வாட் எவர் கம்ஸ் டு யூ, இட் வில் பி அது எல்லாமே வந்து பர்ஸ்ட் ஆகும். ஸோ தேட் சவுண்ட்ஸ் வில் பி பர்ஸ்ட் அண்ட் யூ பி ஹாப்பி ஸ்டில். ஸோ யூ வில் பி ஹாப்பி ஃபார் எவர். அந்த கைண்ட்னஸ் அந்த இன்னசென்ஸை மட்டும் எப்போவுமே மனசில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பின்னாடி நம்ம யார் என்ன பேசினாலும் என்ன மாதிரியான கிரிட்டிசிசம்ஸ் நமக்கு கிடைச்சாலுமே வந்து ஆல் that all will destroy by itself, it will burst by itself and we will remain happy only அப்படிங்கிறார். And the last stanza, and may her bridegroom bring to her a house where all's accustomed ceremonious. So now he thinks of her marriage. இப்படி நல்ல விஷயங்களை நீ செய்யும்போது உன்னுடைய மேரேஜும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, மேஹர் பிரைட் குரூம் த ஒன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு மேரி த கேர்ள், யார் இவளை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறானோ அவன் வந்து இவளுடைய வீட்டுக்கு மெஹிம் பிரிங் ஆல் செரிமோனியஸ் அண்ட் அக்கஸ்டம். ஸோ வாட் ஆல் ஷி நீட், எவ்வளோ அந்த லைஃப்பை வந்து ஒரு செரிமனி மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணுமோ அந்த அளவுக்கு இவளுக்கு வேணுங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அவன் கொண்டு வருவான். லெட் ஹர் ரிசீவ் அப்படின்னு அவளை பிளெஸ் பண்ணுறாரு. ஃபார் அரகன்ஸ் அண்ட் ஹேட்டட் ஆர் த வார்ஸ் பெடல்ட் இன் த்ரூ தரவ் ஃபேர்ஸ் பட் இன் ஹவ் பட் இன் கஸ்டம் அண்ட் செரிமனி ஆர் இன்னசென்ஸ் அண்ட் பியூட்டி பாண்ட். ஸோ அரகன்ஸ் பிடிவாதமாக இருக்கிறது, ரொம்ப behaving in an odd manner. So arrogance and hatred, these two are the wares peddled in the thoroughfares. So these are not the good things that could be retained with us, but in custom and in ceremony or innocence. So he asks, ஸோ எப்படி வந்து அப்போது நல்ல ஒரு ப்ராப்பராக நம்மளுடைய ப்ராப்பர் ப்ராக்டிஸ், கீப்பிங் அப் தி ரைட் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் பீயிங் செரிமோனியஸ், ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி இன்னசென்ஸ் அண்ட் பியூட்டி இஸ் பார்ன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அந்த ஆங்கர் அண்ட் ஹேட்ரடுக்கு பதிலாக இன்னசென்ஸும் பியூட்டியும் வந்து இதுலேருந்து எப்படி பிறக்குது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் அவரே கேட்டுட்டு தென் ஹீ ஹிம்செல்ஃப் கிவ்ஸ் தி ஆன்சர். செரிமனி இஸ் அ நேம் ஃபார் த ரிச் ஹார்ன் அண்ட் கஸ்டம் ஃபார் த ஸ்ப்ரெட்டிங் லாரல் ட்ரீ. ஸோ செரிமனி அப்படிங்கிறது வந்து த ரிச் ஹார்ன், த ரிச் கிஃப்ட்ஸ். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டான்ஸால் பார்த்தோம் அந்த பிளென்டிஸ் ஹார்ன். ஸோ ஆல் ரிச் கிஃப்ட்ஸ் தட் எ ஃபாதர் கிவ்ஸ் டு ஹிஸ் டாட்டர். ஸோ அதை வந்து அதுக்குரிய நேம் தான் வந்து செரிமனி. அண்ட் கஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் த ப்ராக்டிஸ் விச் ஷீ ஹேஸ். that is like a laurel tree that spreads everywhere. ஸோ அது வந்து அவளுடைய புகழை பரப்புற அந்த லாரல் ட்ரீ மாதிரி இருக்கணும். இங்கே எல்லா பக்கமும் அவளுடைய the ப்ராக்டிஸ் மஸ்ட் ஃபாலோ அப்படிங்கிற மாதிரி லாஸ்ட்டில் he has given a message and he has concluded the poem. ஸோ இங்கே இந்த போயமில் as I said earlier in the first few classes, Yeats is known for his symbolism and we have seen many symbols like in the beginning of the poem there is a storm அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிளாக வச்சுருந்தாரு. அண்ட் in the next two stanzas, third and fourth stanzas, he had used beauty as one of the symbol. So how beauty would waste a life of a woman or a man when she is very arrogant or she is very proud of her own beauty. So when she is selfish and she could not serve with her beauty, அவளுடைய அழகை வச்சு அவளுக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்ண முடியலை அப்படிங்கிறப்போ எது வந்து அவங்களுடைய அழிவுக்கு காரணமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பியூட்டியை ஒரு சிம்பிளாக சொல்லியிருந்தாரு. தென் த பிளென்டிஸ் ஹார்ன் அப்படிங்கிறத ஒரு சிம்பிளாக சொல்லியிருந்தார். அண்ட் லாரல் ட்ரீ அண்ட் லினெட் பேர்ட் இஸ் he gave that symbol to spread her thoughts everywhere all around the world. And laurel tree is how famous should be like laurel tree அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. தென் hearts, kindness,
ஸோ த கைண்ட்னஸ் மூலமாக ஹீ சேஸ் தட் ஒன்லி ஹார்ட்ஸ் ஷுட் பி ஏர்ன்டு, இதயங்களை வந்து நம்ம சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி மென் கெட் டிசீவ்டு பை ஜஸ்ட் த எக்ஸ்டர்னல் பியூட்டி ஆஃப் விமன். ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் பியூட்டியை வச்சு அவங்க வந்து விமென் வந்து தே டிசீவ் மென் அண்ட் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ யூ ஷுட் நாட் பி லைக் தட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்துருக்காரு. அண்ட் த லாஸ்ட் திங்ஸ், இந்த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த போயம் ஸ்டான்ஸா 8, 9 and 10, அதில் வந்து ஹேட்ரட், ஆங்கர் அண்ட் ஹேட்ரடை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு யூ ஷுட் பி காஷியஸ் ஒன்லி ஆஃப் யுவர் இன்னசென்ஸ் அண்ட் கைண்ட்னஸ் அண்ட் வாட் குட் டீட்ஸ் ஆர் யூ கோயிங் டு ஸ்ப்ரெட் டு த சொசைட்டி. இதுதான் வந்து உன்னுடைய மைண்டில் முக்கியமான உன்னுடைய லைஃபோட ஒரு கோலாக இருக்கணுமே தவிர அண்ட் அந்த ஹேட்ரட் எந்த காரணத்து கொண்டும் கோபத்தையோ வெறுப்பையோ வந்து நீ வளர்த்துக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இந்த போயமை வந்து முடிக்கிறார். தேங்க்யூ.